नमस्कार छात्रों, मैं मंजुला बीजोगी, हिंदी शिक्षिका, शरणबसवेश्वर उच्च माध्यमिक पाठशाला चित्रहಳ್ಳಿ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, मैं आज हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी 10वीं कक्षा का 8वां जो गद्य पाठ है इंटरनेट क्रांति, इस पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। तो इंटरनेट कहते ही आप लोगों को लगता होगा ये हमें मालूम है, इसके बारे में हम जानते हैं, है ना। तो कैसे जानते हैं, मैं एक आपको प्रश्न पूछ सकती हूँ। तो ठीक है, क्या है? इंटरनेट का अर्थ होता है, हिंदी में क्या होता है? अंतर्जाल। है ना, ನಾವು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನ अंग्रेजी भाषा में, यानी अंग्रेजी भाषा में हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। तो आप इसके बारे में जानते हैं, कैसे हम ये कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, इसके माध्यम से इंटरनेट को उसे लगाकर हम ये प्रदेश के अन्य अन्य विषय की जानकारी, जो विचार विनिमय है, हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत जल्दी संदेश पा सकते हैं। झट से हमें एक क्षण में, एक पल में हम जो पूरे विश्व की जानकारी हम देख सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। ये सभी किसके माध्यम से होता है? ये अंतर्जाल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से होता है। आजकल हम देखते हैं तो एक एक छोटा छोटा बच्चा भी इसे जानता है। तो कैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं? लेकिन ये कहाँ से आता है? इसका जो तंत्रज्ञान यानी प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, वो कैसे हम इसे उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बच्चे जानने की कोशिश कर रहे हैं इस संकलित पाठ में। तो हम देखते जाएंगे बच्चों, इस पाठ के द्वारा हम यहाँ पर इस पाठ का आशय क्या है, इससे हम क्या सीख सकते हैं, और कुछ नए नए प्रौद्योगिकी के यानी वैज्ञानिक संदर्भ में प्रयोग होने वाले नए शब्द यानी कठिन शब्दार्थ को भी जानते जानते हम इस इंटरनेट की जो संक्षिप्त यानी थोड़ा सा जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका उपयोग हो रहा है, किस प्रकार हम उसे पा सकते हैं, उसके माध्यम से हम कैसे ये संदेश भेज सकते हैं, ले सकते हैं, वीडियो चित्र देख सकते हैं, इतने पल भर में ये कैसे हो सकता है, उसके बारे में जानते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर पाठ का आशय। तो देखते जाएंगे बच्चों, वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है। विज्ञान यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है, जो आविष्कार है, खोज है, शोध है, हम देख सकते हैं उधर शब्द है, क्या है? खोज का अर्थ क्या होता है? तो हम देख सकते हैं शोध, आविष्कार, ಹುಡುಕುವುದು, ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು। तो ಯಾವುದರಿಂದ? ವಿಜ್ಞಾನದ ಶೋಧದಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಾನವ ಜೀವನದನ್ನ ಸುವಿಧಾಜನಕ, ತುಂಬಾ ಸುವಿಧಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸರಳವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ अल्वा। हागाದ್ರೆ वैज्ञानिक आविष्कारों ने, हिंदी में हम कहना है तो ये वैज्ञानिक शोध जो है हमारे जीवन के लिए, हमारे मतलब मानव जीवन के लिए, मानव को जीवन करने के लिए एक सुविधा बनाकर सुलभ रूप से अपना जीवन बिताने के लिए एक सुलभोपाय, सुलभ मार्ग को ढूंढ दिखाया है, बनाया है। तो कैसे? इंटरनेट से मानव की जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। तो इंटरनेट के माध्यम से, ये भी किसके द्वारा हुआ है? वैज्ञानिक आविष्कार के द्वारा ही इंटरनेट हमें मिला है ना। विज्ञानದ ಶೋಧದಿಂದನೇ ನಮಗೆ
ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕಿದೆ. ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನ ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿದೆ? ಅದು ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತಹ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮಾನವಕಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಮಾನವನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಂದಿ ಮೇ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂತ. ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಉಸ್ಕಿ ಸೋಚ್, ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಸೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ, ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೊಸ ರೂಪದ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? आज इंटरनेट के बिना संचार व सूचना, यहाँ पर एक शब्द आया है संचार व सूचना, इसका अर्थ होता है, यहाँ पर दिया गया है संचार व सूचना हम किसे कहते हैं? तो क्या है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दूरभाषा, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि साधन जिनका उपयोग सूचनाओं के संदेशवाहक के लिए किया जाता है. ನಮಗೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ದೂರಭಾಷಾ ಅಂದರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್, ದೂರದರ್ಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿವಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಸಂಚಾರ ವ सूचना ಅಂತ, ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. तो आजकल क्या हुआ है, इस संचार व सूचना दोनों के क्षेत्र में, ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸುವುದು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪತ್ರಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತೀವಿ, दोनों क्षेत्र में जो कमजोर होते जा रहे हैं. ಈ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಮಜೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸಹಾಯಕ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक जगह ला खड़ा कर दिया है. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, पूरे जगत को यानी विश्व को, संसार को एक जगह ला खड़ा कर दिया है. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ನಮಗೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದರ ಆವಿಷ್ಕಾರ? ವಿಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನೇ ಪೂರಿ ದುನಿಯಾಕೋ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ, ದುನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು, ಏಕ್ ಜಗಹ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ತಂದು, ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ತಂದು, ಖಡಾ ಕರ್ ದಿಯಾ ಹೈ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯ ವಿಷಯ, ಸಂದೇಶ, ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು, ಕೇಳಬಹುದು. ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೇಳಬಹುದು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? इंटरनेट से हो रहा है. इसीलिए हम देखते हैं जीवन के हर क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है. इससे हमें पता चलता है कि ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೋಗದಾನ, ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವರದಾನ ಹೈ ತೋ ಅಭಿಶಾಪ ಭಿ ಹೈ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಿತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಡುಕು ಸಹ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ, ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು हम एक दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये वरदान के रूप में, वर के रूप में हम इसे उपयोग पा सकते हैं. और एक दृष्टि से हम देखते हैं तो इसमें अभिशाप भी है. ಇದರಿಂದ ನಷ್ಟನೂ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಅಭಿಶಾಪ ಅಂದ್ರೆ ನಷ್ಟ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದರಿಂದ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆನೂ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ, ಮಾನವನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಯೋಚಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡಿದೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರ. ಇದರಿಂದ ಲಾಭವೂ ಇದೆ, ನಷ್ಟವೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವೂ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಷ್ಟ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದಾಯರಾ ಯಾನಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸೀಮಾ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ತಕನೀಕಿ ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕಿ, ತಕನೀಕಿ ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ತಕನೀಕಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, प्रौद्योगिकी ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. उसके बाद नजरिया एक शब्द है, यह नजर यानी दृष्टि, नजरिया का अर्थ होता है दृष्टिकोण. तो उसके बाद सुझाव ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, हिंदी में सुझाव भी कहते हैं और सलाह भी कहते हैं. तो उसके बाद अनगिनत एक शब्द आता है. अनगिनत का अर्थ होता है असंख्य. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಿಲುಕದಷ್ಟು, ತುಂಬಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಸಂಖ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಎಣಿಸ್ತೀವಿ. ಹೇಳಲಾರದಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಸಂಖ್ಯ ಅಥವಾ ಅನ್ಗಿನತ್, ಎಣಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. उसके बाद एक शब्द है खबर. खबर का अर्थ होता है समाचार, विषय, समाचार. तो व्यय का अर्थ होता है खर्च करना, ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು. ವ್ಯಯ, ಅಪವ್ಯಯ ಇದರೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಪವ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ದುರುಪಯೋಗ, ವ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಚನಾ का अर्थ होता है जानकारी. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೂಚಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೂಚನಾ का अर्थ होता है जानकारी, इन्फॉर्मेशन ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. तो ठप पड़ना एक शब्द है, ये सुना नहीं शायद आप लोगों ने. ठप पड़ने का अर्थ होता है बंद हो जाना, स्टॉप, अल्ले निंತು ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. रकम एक शब्द है, रकम यानी धनराशि, धन ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತ ಇದಕ್ಕೆ रकम ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. खोज का अर्थ होता है, मैंने इधर कहा, खोज का अर्थ है शोध, आविष्कार. ನೀವು ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಬರೀರಿ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶೋಧ, ಖೋಜ್, ಆವಿಷ್ಕಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. तो और एक शब्द है अभिलेख. अभिलेख का अर्थ होता है रिकॉर्ड्स. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ, ಅಭಿಲೇಖ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಶಬ್ದ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. और एक शब्द है पायरेसी. पायरेसी का अर्थ होता है चुरा कर नकली प्रतियां बनाना. कद्दु ನಕಲಿ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದು, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ पायरेसी ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ. तो उसके बाद फ्रॉड एक शब्द है. फ्रॉड का अर्थ कुछ नहीं होता धोखा. धोखा का अर्थ है ಮೋಸ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. धोखा यानी ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ फ्रॉड का अर्थ है धोखा. धोखा का कन्नड़ अर्थ है ಮೋಸ. उसके बाद पाश एक शब्द है. पाश ಅನ್ನುವಂತ, ಪಾಶ का अर्थ होता है फंदा. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಧಿಸುವುದು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ उसके बाद एक है हासिल करना. हासिल करना का अर्थ होता है प्राप्त करना, ಪಡೆಯೋದು, ಅದನ್ನ ಗಳಿಸುವುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ टेक्नोलॉजी ಅಂತ ಇದೆ. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ಅಂದ್ರೆ इन्फॉर्मेशन का अर्थ होता है, हमने इधर देखा है क्या है इन्फॉर्मेशन, जानकारी, सूचना. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೂಚನಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है सूचना प्रौद्योगिकी. मैंने सिर्फ प्रो लिखा है, आप लोग प्रौद्योगिकी लिखना होगा. सूचना प्रौद्योगिकी, ऐसे कुछ शब्द आए हैं. इन शब्दों को
याद में रखना जरूरी है, क्योंकि ये बार बार शब्द भाषा में नहीं उपयोग करते, क्योंकि ये वैज्ञानिक संदर्भ में और तंत्रज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में ऐसे शब्दों को हम देख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इधर लिखा है, आप भी लिख लीजिए और समझिए, उसका अर्थ याद में रखिए। तो बच्चों, हम आगे पाठ को देखते जाएंगे। शब्दार्थ को देखा, आशय देखा, अंतर्जाल किसे कहते हैं उस शब्द के अर्थ को देखा। उसके बाद हम पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है उसको देखते जाएंगे। तो इससे इस इंटरनेट पाठ से हमारे क्रांति यानी और कुछ नहीं बदलाव, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಿಂದ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನೀವೇನು ಕಲಿತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। आज के संदर्भ में इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ तथा हानि के बारे में छात्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सचेत रह सकते हैं। सचेत का अर्थ होता है जागृत। ಜಾಗೃತೆಗೊಳ್ತೀರಾ, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ತೀರಾ, ಇದರಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು, ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಬಳಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಚೇತ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಬ್ದವನ್ನು। ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲಾಭ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪಾಠ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ। ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ पाठवन्ना। आज का युग इंटरनेट युग है। आज का कौन सा युग है? इंटरनेट युग है। तो कैसे बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदली तकनीक के कारण जिंदगी के बदले नजरियों को भी जैसे नजरियों को भी उसे समझाया। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल यानी नेटवर्क है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। समझ में आया? थोड़ा सा है ना। तो क्या है, कुछ बच्चे हैं इधर, उसमें एक का नाम है रोहन। वो क्या कर रहा है? तो प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद अपने दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है रोहन? सर, इंटरनेट का मतलब क्या है? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? तब शिक्षक कहते हैं, तो इंटरनेट का अर्थ क्या है सर? तो इससे किस प्रकार क्रांति हुई है? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸರ್, ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। तो शिक्षक कहते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಿಯಾ। सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। तो ये एक विश्व के रूप में आप समझिए, ये पूरा क्या है, कंप्यूटर से। तो इसमें हम देख सकते हैं एक दूसरे से, ये इंटरनेट है तो एक दूसरे से कंप्यूटरों के साथ एक अंतर्जाल स्थापित करने का एक माध्यम
ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಧನವೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗವೇನು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो उसके बाद कहते हैं ये किस प्रकार इंसान के लिए खान पान कितना जरूरी है. ಅದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಊಟ ತಿಂಡಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಆಹಾರ ಮುಖ್ಯನೋ ಹಾಗೇನೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. वह कैसे सर ऐसे अजित नाम का लड़का पूछता है. तो कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूरभाषा का उपयोग करना पड़ता था. इससे समय और पैसा दोनों का अधिक व्यय होता था. लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है. तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो. इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है. शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों क्षेत्र ठप पड़ गए. ठप का अर्थ मैंने यहाँ पर लिखा है. ठप पड़ना का अर्थ होता है बंद करना. इस प्रकार हम देखते हैं बंद हो जाना. क्या है, पहले क्या करते थे बच्चों, जो लोग संदेश भेजना है तो कहना है तो टेलीफोन के द्वारा कहते थे और पत्र के माध्यम से चिट्ठी लिखकर भेजते थे. इससे धन और समय दोनों अधिक खर्च करना पड़ता था, व्यय करना पड़ता था. व्यय ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. लेकिन आज ऐसा नहीं है. कोई भी ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರ हो या ಚಿತ್ರ हो, ಫೋಟೋ ಆಗಿರಬಹುದು, ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಳಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. मुमकिन का अर्थ होता है साध्य, नामुमकिन का अर्थ होता है असाध्य. ಇಲ್ಲಿ मुमकिन का विलोमार्थ है नामुमकिन. हमें सिर्फ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. तुम चाहो तो पूरे पुस्तकालय ನೀನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನು ಈಗ ಬಯಸ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕಾಲಯದ ವಿಷಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೋದಪ್ಪ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಿಂದ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಇದು ಹೇಗಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. एक नेहा नाम की लड़की पूछती है, सर इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिल सकती है. ಮತ್ತೇನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮಗು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಸಹ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ नेहा नाम की लड़की भी ऐसे ही प्रश्न पूछती है. वो विषय को जानना चाहती है. किसके बारे में? अंतर्जाल के बारे में. शिक्षक तब कहते हैं इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं. इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಲಾಭ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಖರೀದಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೀರಿಂದು, ಕರೆಂಟಿಂದು ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಧನರಾಶಿ, ರಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಧನರಾಶಿ, ದುಡ್ಡನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಏರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಭರ್ಮೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಏನಿದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ
ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಹೌದಾ, ಸರ್ವರ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾವುದರಿಂದ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಅಜಯ್ नाम का एक लड़का प्रश्न पूछता है और ಮತ್ತೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। ನಾವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಈ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ಬೇರೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಈಗ TV9 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, 8-10 पर्दे के, इसमें दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा हो सकती है, चर्चा कर सकते हैं, उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस कहते हैं. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. तो वैसे ही अंजलि नाम की एक लड़की प्रश्न पूछती है, सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी मिटा सकते हैं? ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನ, ಬೇರೋಜ್ಗಾರಿ ಅಂದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ರೋಜ್ಗಾರಿ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ, ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೋದಾ? ಈ ಥರದ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವಳು ಕೇಳಿದಾಗ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಹಾಂ ಜರೂರ್, ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ. भारत में ITES नाम की कुछ कंपनियां, संस्थाएं हैं. IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेस, ITES ಅಂದರೆ ಈ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನುರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರವೇಶ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇ ಸಂಭವ ಹುವಾ ಹೈ, ಇದರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕನೇ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇನ್ಮೇ ಅನ್ಗಿನತ್ ಲೋಗೋಂ ಕೋ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಮಿಲ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಅಸಂಖ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. आमोद नाम का एक लड़का प्रश्न पूछता है, सर मैंने सोशल नेटवर्किंग का नाम शब्द सुना है, सोशल नेटवर्किंग ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಶಿಕ್ಷೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಖೋಜ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಸೈಟ್ಸ್, ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಆರ್ಕುಟ್, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ಸಪ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಪ್ಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है. सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं जैसे फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि. इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों के रहन सहन, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ವಿದೇಶದ ಜನರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು, ವಾಸಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು, ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस द्वारा, ई प्रशासन ಅಂತ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ, ಬದಲಾವ್ ಲಾನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ ರಹೆ हैं. ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಜನರವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ರಜತ್, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है. ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜನರವರೆಗೆ ಯಥಾವತ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆವಾಗ ಪ್ರಶಾಸನ ಕೆಲಸಗಳು ಪಾರದರ್ಶಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. आदेश नाम का लड़का पूछता है, सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರದಾನ ಸಾಬೀತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ವರದಾನನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಹೌದು ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, इंटरनेट सचमुच एक वरदान है, उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है. ತನ್ನ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತನ್ನ ಏನು ತೋರಿಸಿದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಚ್ಮುಚ್ ಸತ್ಯವಾಗಲು ಇದು ಒಂದು ವರದಾನ. ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಚ್ಮುಚ್ ವರದಾನ್ ಹೇ ಕೇಸ್, ಆವಾಗ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರಿತಾ ಬಂದರೆ ಇದು ವರದಾನವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಅಂದರೆ ನಿಬಂಧವನ್ನು ಸಹ ಹಿಂದಿ ನಿಬಂಧ कहते हैं, ಕನ್ನಡ में ಪ್ರಬಂಧ कहते हैं, ಎಸ್ಸೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಷಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಅದರ ಲಾಭ ಹಾನಿಯನ್ನು ಬರೆದು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನೀವು ತಿಳಿಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಲಾಭ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि, यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही इंटरनेट के द्वारा बहुत बड़ा हो सकती है, योगदान है. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ ಪಡಿಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ಷಾದಳದ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ನಾವು, ರಕ್ಷಾದಳ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೈನ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೂಜಾ नाम की एक लड़की पूछती है, सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಹಾನಿನೂ ಏನಾದರೂ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. शिक्षक कहते हैं, हाँ हाँ है. इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है. इंटरनेट की वजह से ಫೈರಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್, ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೂಚನಾ ಖಬರೋಂಕಿ ಚೋರಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಆಗುವುದು, ಅದು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೈರಸಿ का अर्थ है चुराकर नकली प्रतियां बनाना, ಕದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ನಕಲಿ ಇದನ್ನು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲ್ಲ ನಕಲಿ ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮನೇ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ATM ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ, ಪಾನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನರು ಇದರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ. ನೀವು ಅದರ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ತುಂಬ ಧನರಾಶಿ ಅಂದರೆ ರಕಮೆಲ್ಲ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತವೂ ವಿಷ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅನ್ಯ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ, ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರಹದ ಹಾನಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯೋದು, ಇದಕ್ಕೇನೇ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದನ್ನು, ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾನಿ, ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಏನಾಗ್ತೀರಾ, ಮಕ್ಕಳು, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಚೇತಾವಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಬಚ್ಚೆ ಅನುಪಯುಕ್ತ और ಅನಾವಶ್ಯಕ ಜಾಣಕಾರಿ ಹಾಸಿಲ್ करते हैं. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಳಾಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. रोहन सर, आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಹನ್ಗೆ ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ऐसा रोहन कह देता है. तब एक बात कहते हैं, कौन शिक्षक, एक बात याद रखना, ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ,
रखना कि इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहती है। ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಶೋಧ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಮಾಜದ ಜನರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯೂ ಸಹ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ इंटरनेट का अर्थ, इंटरनेट क्या है, किसे इंटरनेट कहते हैं और कुछ नए शब्द और उसके साथ साथ ये किस प्रकार अनगिनत कंप्यूटरों के साथ एक दूसरे से संबंध किस प्रकार स्थापित करता है उसके बारे में, वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में, सोशल नेटवर्किंग के बारे में, ई गवर्नेंस के बारे में और उसके साथ साथ इसके क्या क्या उपयोग हैं, बैंकिंग में किस प्रकार, खरीदारी के समय ऑनलाइन शॉपिंग में किस प्रकार ये हमें उपयोग हो सकता है और कैसे बिल भर सकते हैं, ये सभी जानकारी हमने प्राप्त किया है। मैं समझती हूँ कि एक इंटरनेट नाम का जो गद्य पाठ है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें कुछ टिप्पणियाँ भी दी गई है। कबंध बाहु का अर्थ क्या है, ये सभी आप ठीक से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। जो समझ में नहीं आता है अगली अवधि में पूछ लीजिए। जो अभ्यास कार्य करते समय, सुलझाते समय मैं उसका समाधान दे दूँगी। अब तक जो मैंने पढ़ाया है समझ में आया है ऐसा सोचते हुए पाठ को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।